반갑습니다. 오늘은 미국의 정치에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠고요. 오늘 읽을 제목은 하원 의장인 낸시 펠로시가 현재 트럼프 대통령의 탄핵에 대해서 이야기하는 내용이거든요. 그래서 그 부분에 대해서 잠깐 헤드라인 잠깐 먼저 보시면서 그 다음에 잠깐 한 2분 안 되게 기사를 잠깐 읽어보시고 그 다음에 계속 진행하는 걸로 하겠습니다. 첫 번째, The Note 나왔죠? Pelosi's forever impeachment puts GOP on warning 이렇게 돼 있죠. 자, 펠로시가 미국의 이제 하원 의장입니다. 여자분이신데 낸시 펠로시라고 하원에서 막강한 권한을 가지고 있고요. Forever라는 게 영원히 이런 뜻이죠. Impeachment. 자, 미국에도 지금 impeachment 때문에 시끌벅적한데요. 우리나라에서도 박근혜 대통령이 이제 몇 년 전에 탄핵을 당했잖아요. 자, 마찬가지로 미국에서도 탄핵이 지금 이루어지고 있는데요. 기본적으로 하원에서는 탄핵이 통과가 됐고 그것을 이제 하원이 관련돼 있는 기사 조항들에 대해서 이제 상원으로 넘기는 작업을 하고 나서 상원에서 그걸 결정을 하고 나면 이제 두 번째로 이제 승인이 나게 되면 이제 파면이 탄핵이 결정되는 부분이 있는데요. 이것 때문에 지금 이제 puts GOP on warning. GOP가 뭐냐면 Grand Old Party라고 해서 Republican이에요. 공화당을 얘기하는데요. 공화당에 경고를 주고 있습니다. 이런 거죠. 그 얘기 뭐냐면 하원에서 최근에 트럼프 대통령의 탄핵이 통과가 됐는데요. 통과된 내용을 갖다가 상원으로 넘기는데 현재 트럼프 대통령은 공화당 소속이죠. 그래서 공화당 소속에 있는 대다수, 그러니까 다수당이 공화당이 GOP잖아요. 현재로서. 그래서 이제 그쪽에다가 상원에다가 이제 남기면서 이러한 경고 같은 걸 준다. 이런 경고를 좀 주고 있다. 이런 얘기가 되겠죠. So there will be a time that President Trump is no longer under active impeachment. 자, 무슨 얘기냐면 there will be a time, 시간이 있을 거다. 시간이라기보다는 그럴 때라고 보시면 될 것 같아요. 그럴 때가 있을 거다. 얘기는 뭐냐면 탄핵을 더 이상 받을 상황이 아닐 때가 온다는 얘기는 트럼프 대통령이 이미 탄핵이 돼서 이제는 탄핵을 받을 이유가 없는 상황이죠. 그런 뜻으로 해석이 되는데요. 그래서 이미 도널드 트럼프 대통령이 탄핵이 됐기 때문에 더 이상 탄핵 자체를 받을 이유가 없는 상황인 거죠. 네, 이제 그 얘기는 이미 대통령에서 물러났다. 이럴 때가 올 겁니다. 라고 이제 낸시 펠로시가 얘기하는 부분이 있습니다. 자, 오늘은 관련돼서 잠깐 이거 이제 기사가 지금 보이고 있는데요. 기사를 들어보시면서 어떤 메시지인지 잠깐 들어보겠습니다. The stage for the historic impeachment trial showdown. House Speaker Nancy Pelosi signaling she'll transmit the articles of impeachment to the Senate within days. The Senate trial beginning as early as this week. And Speaker Pelosi says she may subpoena John Bolton and reminding President Trump no matter what happens in the Senate, when you're impeached forever. He had something to say about that. ABC's David Wright is at the White House. The likelihood that impeachment will result in President Trump's removal from office may be next to nil, but today Speaker Nancy Pelosi insisted it's not a lost cause. This president is impeached for life. There's nothing the Senate can do that can ever erase that. The president disputes that, tweeting today, "Why should I have the stigma of impeachment attached to my name when I did nothing wrong?" They have rendered the Constitution of the United States and its words meaningless. Trump's attorney Rudy Giuliani told Fox News there is a way the Senate can clear his client's name by throwing out the case as soon as Chief Justice John Roberts gavels the trial to order. The rules are set by the Senate. Right. Then
The Chief Justice Right. interprets the rules. Okay. The Chief Justice will be given the power to dismiss. Dismissing is a cover-up. If they want to go that route again, the senators who are thinking now about voting for witnesses or not, they will have to be accountable for not having a fair trial. Democrats still hope to hear from key witnesses the administration blocked from testifying in the House, starting with former National Security Advisor John Bolton. We haven't eliminated the possibility of ever subpoena and going forward with Bolton. Senate Majority Leader Mitch McConnell has stuck to his guns on that point. There will be no haggling with the House over Senate procedure. All right, David Wright joins us now live from the White House. And David, we know Democrats want witnesses, and the president has even suggested his own witnesses as well. That's right, Tom. Today, the president even suggested calling Nancy Pelosi. As his former campaign manager Steve Bannon put it, Trump understands that the jury here is not the Senate. The jury is the American people. He doesn't want it to seem like this is being thrown out on a technicality. Politically, the president wants to win. Tom? David Wright for us. David, thank you. 네, 지금까지 이야기했고요. 기본적으로는 아까 말씀드린 것처럼 이제 하원에서 낸시 펠로시가 이끄는 이 하원에서 탄핵안을 통과시켰고, 얘를 갖다가 이 안을 상원에 통과가 돼야지만 그 이후에 그 법원에서 이제 최종 이제 판결을 내리는 거잖아요. 절차가. 그래서 일단 상원 쪽으로 그 안건을 넘기는 데 있어서 지금 하원에서 통과된 이후에 시간이 좀 많이 흘렀습니다. 그 이후에 상원으로 넘기는데 현재로서는 상원 자체가 공화당이 다수당을 이루고 있기 때문에 그 도널드 트럼프 대통령을 탄핵시키는 가능성은 별로 없다라고 얘기하고 있는데, 기본적으로 낸시 펠로시 입장에서 봤을 때는 이 트럼프 대통령이 그 헌법을 위반했기 때문에 이 사람은 평생 탄핵이 돼야 된다라고 주장을 하고 있고요. 거기에 대해서 도널드 트럼프 대통령은 자기가 잘못한 게 아무것도 없는데 왜 자기 이름에다가 탄핵된 대통령이라고 이 이름이 남겨져야 되는지 잘 모르겠다라고 하면서 트위터에 글을 남겼습니다. 그래서 기본적으로는 이런 식으로 이제 이끌어가고 있고요. 그래서 이제 낸시 펠로시 그 하원 의장이 그 이제 탄핵안에 대한 내용들이 모두 정리가 되면 상원으로 넘겨서 이 상원에서 통과가 되면 그 다음에 헌법재판소에서 이거 판결을 내린 다음에 이제 끝나는 절차인데, 이게 지금 어떻게 될지 기초가 주목되고 있습니다. 그래서 보시면 낸시 펠로시에 있는 하원들과 또 상원의 GOP에서 입장이 첨예하게 대립되고 있는 모습을 보이고 있는 장면들이 지금 이 기사에서 계속 보이고 있습니다. 그래서 밑에 보시면 Pelosi insists Trump's removal from office not a lost cause 이렇게 돼 있죠. 자, 낸시 펠로시 하원의장이 주장하기를 트럼프 대통령이 그 대통령직에서 물러나는 것이 not a lost cause, 사라진 명분이 아닙니다 라는 얘기죠. 그러니까 충분히 가능성이 있다라고 얘기하는 거죠. There will be, 그러니까 그 다음에는 The Take with Rick Klein에서 이제 기사에 잠깐 읽어보겠습니다. There will be a time that President Donald Trump is no longer under active impeachment, a time that is closer than ever, with the Senate trial all but certain to start by the end of this week. 그럴 때가 있을 겁니다. 트럼프 대통령이 더 이상 탄핵에 있지 않을 때가 올 겁니다. 그 시간이라는 것이 점점 더 가까워지고 있는데요. 무엇 때문에 그러냐면 상원의 트라이얼이 이제 심리가 되겠죠. 뭔가 표결을 하거나 뭔가 안건에 대해서 다루는 그 심리를 트라이얼이라고 합니다. 상원의 심리가 있기 때문에 그렇다는 얘기고요. But certain to start by the end of this week. all but이 나오면 거의죠, 그죠? 그래서 이제
이번 주 말쯤에 시작될 것이 거의 확실시됩니다. 라는 얘기죠. 그 다음에 얘기하는 거가 But House Speaker Nancy Pelosi wants it known that being done with impeachment doesn't take away the stain. 하지만 하원 의장인 낸시 펠로시는 그건 알려지기를 원하는데요. 그 탄핵이 됐다는 것이 그 남겨진 스테인이 원래는 때잖아요, 때, 그죠? 우리가 스테인레스 할 때 스테인레스는 스테인이 없다는 뜻이니까 스테인레스가 됐는데 여기서는 사람에 대한 어떤 이미지나 나쁜 뭐 이렇게 흠 같은 거 때를 take away 씻길 순 없다. wash away랑 비슷한 뜻인데 여기서는요, 그죠? 그래서 impeachment 탄핵과 함께 이루어지고 있는 것이 탄핵과 함께 되고 있는 일들이 때, 그죠? 나쁜 결점 이런 것들을 씻을 수는 없을 겁니다. 라고 얘기했습니다. 그래서 하는 얘기가 He will be impeached forever. 자, 트럼프 대통령이 영원히 탄핵이 될 거예요. 라고 Pelosi told ABC News chief anchor George Stephanopoulos on this week's Sunday. 그래서 그 ABC 뉴스의 간판 앵커인 조지하고 이번 주에 this week. 여기 this week이라는 거가 이제 이번 주라는 뜻이 아니고 이런 이제 프로그램 제목이 되겠죠. 일요일에 같이 얘기했습니다. 이런 얘기가 되겠죠. 그 다음에 얘기를 보면 여기 지금 나와 있는 이분이 이제 낸시 펠로시 하원 의장이 되겠고요. Pelosi is also holding open the possibility of additional subpoenas in the House, which could even lead to more articles of impeachment. 자, 펠로시 하원 의장이 또한 추가적인 하원에서의 그 소환의 가능성을 열어두고 있습니다라는 뜻이죠. 그래서 소피나라는 게 있는데 소피나가 스펠링하고 다르게 발음이 B가 또 묵음이고요. 소피나가 이제 뭐냐면 그 소환이란 뜻이에요. 소환. 어떤 사람들을 증인으로 불러서 증인석에 앉히는 그런 경우죠. 그래서 이제 그 하우스라고 하면은 우리가 이제 알아둬야 될 부분이 하우스는 하원이다라고 하우스 오브 컨그레스에서 컨그레스 의회를 갖다가 하우스 오브 컨그레스 혹은 컨그레스 or 하우스 이게 각각 세 개로 부르는데 따로따로 같은 뜻입니다. 그래서 펠로시는 하원 의장이고요. 그래서 그 가능성을 열어두었는데요. 그 가능성이 could even lead to more articles of impeachment. 그게 좀 더 탄핵의 조항으로 갈 수 있습니다. 그러니까 누군가 이제 더 트럼프 대통령의 위헌적인 행동을 했다라는 거에 대해서 증인을 하게 되면 거기에 대해서 좀 더 그 탄핵에 대한 조항들로 더 가까이 갈 수가 있다 이런 얘기죠. And in the more immediate term, 좀 더 가까운 그죠? 가까운 기준으로 봤을 때는 the nation's top elected Democrat, 그 미국에서 최고 그 민주당원이죠. 최고 민주당원이 이 serving notice, 그 노티스를 하고 있대요. 공지를 하고 있대요. That the Senate process will matter. 그 상원의 절차가 매우 중요하다라고 얘기하고 있대요. Delaying the articles of impeachment set up a situation where individual witnesses could be called by the vote of a simple majority. 탄핵 안건을 지연시키면 각각의 개별적인 증인들이 단순한 다수결로 소환이 될 수 있는 상황이 될 수 있습니다. 라고 얘기합니다. 그렇게 되면
상원의 원내대표인 미첼 코넬에게 압력을 주게 되는데요. 그게 뭐냐면 민주당원들이 이름을 오는 가운데에서 그 상원에서의 이탈자, 그 얘기는 공화당의 트럼프 대통령한테 탄핵을 승인해주는 사람들의 이름을 전체 인원 중에 4명 이하로 만들어야 된다라는 어떤 그 압력이 오게 되는 거죠. 자, he will be accountable to the American people, Pelosi said of McConnell. 자, 그가 누구냐면 상원의 원내대표인 맥커넬이 미국 사람들한테 책임을 질 겁니다 라고 맥커넬에 대해서 얘기했대요. said of니까 said about이 되겠죠. 맥커넬에 대해서 얘기했습니다. 그 다음에 Democrats are still hoping that calling witness will change Senate dynamics by establishing new facts. 자, 민주당원들이 아직까지 희망을 거는 것은 증인들을 요청을 하면 새로운 사실들을 수립을 해서 상원에 있는 여러 가지 역학관계를 바꿀 수 있을 거다라고 믿고 있습니다. 그래서 민주당원들은 they still know that Trump will almost certainly be acquitted and that will be declared himself exonerated. 그래서 민주당원들이 아직까지 알고 있는 것은 트럼프 대통령이 거의 확실하게 석방이 될 거고 acquitted 하면 뭔가 석방이 되다, 뭐 사면이 되다 이런 얘기고요. 석방이 되고 그래서 그 트럼프 대통령이 자신 스스로가 사면이 되었다라고 선언을 할 겁니다. But by putting the trial itself on trial. 자, 그 심리 자체를 또 다른 심리, 그죠? 재판에 올려놓음으로 인해서 and keeping open the possibility of more investigating in the House. 하원에서 보다 많은 조사의 가능성을 열어놓음으로 인해서 Democrats are seeking to complicate the path to vindication. 자, 민주당원들은 그 소환이라는 그 길목을 복잡하게 하는 것을 지금 하고 있습니다. 복잡하게 하고 있다라고 얘기하고 있습니다. 자, vindication이라고 잠깐 얘기 한번 볼게요. vindication이 뭔지. 자, 보면 민주당원들은 여기서는 보면 excuse나 justification, 정당화를 하려고 하는 그 길목을 그 과정을 이제 path니까요 복잡하게 하고 있습니다 라고 얘기하네요. 자, 기본적으로 아까 설명드린 것처럼 여기의 글은 트럼프 대통령의 사면에 대해서 얘기를 하고 있는데 그 사면이 아니고 탄핵이죠. 예, 탄핵에 대해서 얘기하고 있는데 그 탄핵을 시키기 위해서는 대통령의 그 실질적으로 죄목에 대해서 분명하게 정의를 내려야 되고요. 그게 확실하게 인정이 돼야 되고, 그래서 그거에 대해서 지금 일단 하원에서 통과가 됐고요. 그리고 통과된 내용들이 상원에서 올라가야 되는데 상원에서의 여러 가지 이제 정치적인 그 역학관계 그런 것이 있기 때문에 얼마나 통과될지 모르겠지만 일단은 하원에서 밀고 있는 거는 그 상원에서 심리를 열 경우에 하원에서 해당되는 그 증인을 할 수 있는 사람, 그죠? 증인을 불러서 그 하원이 주장하는 그 위법 사례에 대해서 입증할 수 있는 케이스를 강화하고 싶어 하는 거고요. 그죠? 그렇지만 상원에서는 지금 공화당이 다수이기 때문에 트럼프 대통령이
탄핵이 되는 것을 원하지 않겠죠. 그래서 그 탄핵을 막기 위해서 이탈자, 공화당에서 실질적으로 트럼프 대통령한테 이 사람이 탄핵을 당하는 게 맞다라고 할 사람을 4명 이하로 낮추려고 하는 이런 모습을 보이고 있는 거죠. 그래서 여러 가지 다이나믹이 있는데 그런 부분들에 대해서 오늘 얘기를 해봤습니다. 제가 정치적인 이 전체에 있는 그림을 다 읽지는 못했는데 여하튼 지금 미국이 지금 혼돈에 빠져 있는 모습입니다. 한쪽에서는 지금 트럼프 대통령의 탄핵 관련되어 있는 이슈가 나오고 있고 또 한쪽에서는 이란과의 그 전쟁 또 이란 최고 지도자를 암살한 거에 대해서 또 얘기가 크게 나오고 있고요. 또 한 가지는 2020년도에 8개월 후죠. 8개월 후니까 2020년 9월쯤에 새로운 대통령에 대한 또 경선이 시작되고 있죠. 여러 가지 다이나믹들이 있는 가운데 오늘 트럼프 대통령의 파면에 대한 탄핵에 대한 이야기를 다뤄봤습니다. 네, 지금까지 미국 정치에 대해서 잠깐 얘기해봤는데요. 제가 설명드린 내용이 마음에 드시면 좋아요, 구독 버튼 눌러주시기 바랍니다. 감사합니다.